지금으로부터 정확히 8년 전입니다. 미국 펜실베니아 명문대학교의 한 강의실에서 교수가 학생들을 향해 조금은 엉뚱한 질문을 던졌습니다. 혹시 BTS라는 이름을 단 한 번도 들어본 적이 없는 사람 있나요? 교수의 말이 끝나기가 무섭게 강의실 여기저기서 수많은 학생들이 일제히 손을 치켜들었습니다. 자신들은 그런 그룹 따위 모른다는 걸 증명이라도 하듯 말이죠. 강의실을 가득 메운 그 수많은 손을 한참 동안 묵묵히 바라보던 교수의 표정은 이내 굳어졌습니다. 그리고 당황해하는 학생들을 향해 아주 낮고 단호한 목소리로 엄중한 경고 하나를 던진 채 그대로 강의를 끝냅니다. 그리고 8년이 지난 오늘 그때 그 자리에서 비웃던 미국 학생들이 지금 이 순간 어떤 표정을 짓고 있을지 이번 주말 미국 최고 명문대로 손꼽히는 스탠퍼드 대학교에서 벌어지고 있는 광경을 보면 그 답이 그대로 나옵니다. 8년 전 그 교수는 어떤 미래를 예언했던 것일까요? Who can tell me what those two numbers are? Who knows what those two numbers are? This is just in the past week. Number of babies, newborns in a day. Yeah. Dude, come on, man. Someone's got to know what these two numbers are. Nobody? You probably don't want that to happen. Nobody knows? No one can even guess? Dude. The YouTube video like views that it was the new record for 24 Dude, exactly. hours. Next slide, bro. How many have ever heard of this band? How many have never heard of this band? Never heard of them. Who's Korean in here, by the way? Can you just pronounce that? 방탄소년단. It's striking to me that we live in a very insulated world that we live in. And one of the things that I want to do in this class is bust us out of the insulated world. Around the world, these dudes are shattering records, and the vast majority of you never even heard of them because we live in this place, like this sort of tunnel. Those of you in particular who are studying business and studying finance and studying marketing, and you want to go out and you want to get those finance jobs making a shit ton of money and all that kind of stuff, if you don't know things like who these guys are, you're not going to compete in the world that is emerging. You just are not. It's a different world, y'all. If you want the edge, this is the stuff you got to know. It's just where it is. It's the global marketplace. 방금 들으신 교수의 일침은 매서웠습니다. 한마디로 미국 지성인들의 오만함을 꾸짖은 겁니다. 세계의 역사를 새로 쓰고 있는 BTS조차 모른다면 너희는 좁디 좁은 우물한 개구리에 불과하다라는 경고였죠. 특히 성공을 꿈꾸며 경영과 마케팅을 공부하는 학생들에게 던진 질문은 묵직했습니다. 세상의 흐름이 바뀌었는데 과거에만 갇혀 있다면 너희에게는 미래는 없다. 빌보드 1위나 그래미 노미네이트는 꿈도 꾸지 못했던 8년 전 교수는 이미 거대한 시대의 전환을 본능적으로 직감하고 있었던 셈입니다. 그런데 이 놀라운 통찰은 여기서 멈추지 않았습니다. 8년 전 경고했던 교수님은 다시 한번 미국 TV 카메라 앞에 서서 전 세계를 향해 화두를 던졌습니다. 한 진행자가 한류의 본질이 무엇이냐고 묻자 교수는 마치 오래전부터 준비해온 답변인 듯 망설임 없이 입을 열었습니다. All the pieces of Hallyu, of the wave, they all have unique Korean inflections on them. Not trying to be something for the rest of the world. It's like, no, we're going to do it the Korean way. And that is very unique in that sense, right? That they hold the Korean way, but put it out into the world. Now, mind you, when I think about K-pop, for example, K-pop is very much a mixture of lots of different genres of music, right? And so Korea's put their own spin on it, but in putting their own spin on it, it just becomes something that the world has never really seen or heard before. In that way. 교수가 본 한류의 가장 큰 특징은 결코 세계 시장의 입맛에 맞추기 위해 스스로를 바꾸려 애쓰지 않았다는 점입니다. 그는 강조합니다. 한류는 오히려 가장 한국적인 것이 가장 강력한 무기라는 사실을 전 세계에 똑똑히 보여주었다고요. 자신들의 뿌리를 부정하지 않고 오히려 그 정체성을 당당하게 밀어붙여 세계인들의 마음을 훔치는 것.
8년이라는 긴 시간 동안 이 교수가 지켜본 한류의 진짜 저력은 바로 이 주체적인 당당함이었습니다. 그리고 이번 주말 그 흔들림 없는 당당함은 이곳 스탠퍼드 스타디움을 가득 메운 수만 명의 설레임으로 다시 피어나고 있습니다. 광장을 메운 수많은 인파와 공기를 타고 흐르는 기분 좋은 긴장감. 이제 전 세계가 숨죽여 기다려온 이 경이로운 무대가 바로 이곳에서 시작되려 합니다. 며칠 전 미국 캘리포니아의 한 공항에 비행기 한 대가 조용히 착륙했습니다. 비행기 문이 열리고 모습을 드러낸 이들은 바로 BTS 멤버들이었습니다. 삼엄한 경호 속에 곧장 준비된 차량으로 이동하는 이들의 모습은 흡사 국빈 방문을 방불케 할 만큼 장엄했습니다. 호텔 로비 앞에는 고급 차량들이 줄지어서 있었고 미국 현지 경호 인력이 최고 수준의 경계태세를 펼쳤다고 합니다. 마치 한 나라의 국빈이 방문한 것 같은 분위기였다는데요. 더 놀라운 건 따로 있습니다. 미국 현지 방송들의 반응입니다. 미국 현지 뉴스에는 정규 뉴스가 끝나고 날씨 예보가 시작되는 그 순간까지 화면 한쪽에 계속해서 BTS 사진을 띄워놓고 콘서트 당일까지의 날씨를 안내하고 있습니다. 한국 가수 한 팀의 콘서트 때문에 미국 지역 방송국 날씨 예보의 형식 자체가 바뀌어버린 겁니다. 콘서트가 임박해지면서 스탠퍼드 스타디움 주변은 이미 콘서트 당일을 방불케 할 정도로 들썩이고 있습니다. And I'm currently walking by the Stanford Stadium. The BTS concert at Stanford for the Bay Area Army. Check out this map. I thought it's really helpful. 화면에 보이는 이 진지한 풍경은 놀랍게도 공연 당일이 아닌 며칠 전부터 현장을 찾은 팬들의 모습입니다. 자신이 입장할 게이트를 미리 확인하고 동선을 꼼꼼히 체크하는 표정들엔 단 1초의 순간도 놓치지 않겠다는 설레임과 긴장감이 가득합니다. 마치 중요한 시험을 앞둔 수험생처럼 진지하게 몰입해 있는 이들의 모습은 미국 안에서 우리 한국 문화의 위상이 얼마나 높아졌는지를 그대로 보여주고 있습니다. 이러한 뜨거운 열기는 비단 콘서트 주변뿐만 아니라 미국인들의 평범한 일상 속까지 깊숙이 파고들었습니다. 미국의 한 가정집, 친구들이 침대 위에 나란히 노트북 앞에 모여 숨을 죽이고 있습니다. 결제가 완료되는 찰나 터져나오는 이 비명과 환호는 이제 한국뿐만 아니라 지구 반대편 미국에서도 익숙한 풍경이 되었습니다. 또한 깜짝 선물로 건네받은 봉투 속에서 티켓을 확인한 친구가 한참 동안 말을 잇지 못합니다. 이 티켓 한 장이 누군가에겐 그 어떤 값비싼 선물보다도 더 간절하고 귀한 가치가 된 것입니다. 특히 한국 문화를 사랑하는 어머니를 위해 딸이 준비한 이 선물은 보는 이들의 마음을 뭉클하게 합니다. 티켓을 확인하고 끝내 눈물을 터뜨리는 어머니의 모습에서 우리 가수의 노래가 미국인들의 삶 속에 얼마나 깊숙이 스며들었는지를 실감하게 됩니다. 이번 스탠퍼드 콘서트가 단순한 음악 공연을 넘어 수많은 사람에게 잊지 못할 인생의 한 페이지가 되고 있는 이유입니다. 여기서 더해 이번 공연을 더욱 훈훈하게 만드는 장면들도 있습니다. 바로 팬들이 직접 만든 굿즈를 콘서트 당일 무료로 나눠주겠다며 너도나도 영상을 올리고 있는 겁니다. 작은 팔찌 하나, 사진 한 장이라도 정성껏 준비해서 현장에 오면 그냥 주겠다고 손짓하는 이들의 마음이 참 기특하기만 합니다. 이런 성숙한 무료 나눔 문화가 이번 스탠퍼드 공연을 단순한 콘서트를 넘어 하나의 따뜻한 축제로 만들고 있습니다. 콘서트가 임박하면서 스탠퍼드 근처에는 재밌는 목격담들도 들려오고 있습니다. 그 중에서도 제일 화제가 된 건 현지 마트에서 BTS 멤버가 한국 소주를 직접 사갔다는 이야기입니다. 미국 마트에 널린 게 이름난 양주나 와인일 텐데 굳이 그 소주를 골라 들었다는 게 참 정겹습니다. 아무리 전 세계를 누비는 대스타라고 해도 입맛만큼은 영락없는 우리 한국 청년인들 모양입니다. 스탠퍼드 주변 한식당에서도 멤버들을 봤다는 이야기가 계속 나오고 있는데요. 눈코 뜰 새 없는 일정 속에서도 결국 힘을 내기 위해 찾는 건 스테이크나 햄버거가 아닌 뜨끈한 한국 음식이었다는 거죠. 역시 한국 사람은 밥심으로 산다는 말이 틀린 게 하나 없습니다. 세계 최고의 무대에 오르기 전 든든한 밥 한 그릇으로 기운을 차리는 모습은 영락없는 우리 한국 사람들의 모습 그대로입니다. 이번 스탠퍼드 콘서트가 우리에게 주는 울림은 실로 대단합니다. 스탠퍼드 대학교가 어떤 곳입니까? 미국 서부를 넘어 세계 최고의 지성들이 모이는 곳, 실리콘밸리의 심장이라 불리는 명문 중의 명문입니다.
8년 전 한 강의실에서 BTS를 모르는 학생들이 훨씬 많았던 그때도 있었습니다. 하지만 지금 그 오만했던 편견은 온데간데 없고 미국 명문대의 상징인 스타디움 자체가 우리 한국 가수의 이름으로 뒤덮이고 있습니다. 8년 만에 세상은 완전히 뒤집혔습니다. BTS를 모르면 새로운 세상에 살아남을 수 없다던 교수의 엄중한 경고는 이제 부정할 수 없는 현실이 되어 미국 지성의 심장부를 정복했습니다. 이번 주말 스탠퍼드 무대 위에서 울려 퍼진 그 장엄한 함성을 우리는 그저 벅찬 마음으로 지켜보면 됩니다. 가장 한국적인 것이 가장 강력한 세계의 언어가 될 수 있다는 그 위대한 증명이 지금 미국 캘리포니아 한복판에서 찬란하게 펼쳐지고 있습니다. 지금 해외 팬들 사이에서 화제가 되고 있는 한 스탠퍼드 대학생의 영상입니다. 책상에 앉아 열심히 시험 공부를 하고 있는데요. 그런데 화면 한쪽에 적힌 문구가 참 재밌습니다. 스탠퍼드 컴퓨터공학과 중간고사 준비, 그리고 BTS 콘서트. 시험 공부를 하겠다는 건지 콘서트를 가겠다는 건지 눈길을 사로잡는데요. 실제로 지금 미국 명문 중에 명문인 스탠퍼드 대학교는 시험을 앞두고 있어 가장 바쁘고 예민한 시기입니다. 평소라면 다들 밤새 도서관에 틀어박혀 있을 텐데 하필 이 타이밍에 우리 BTS가 스타디움에서 공연을 하니 학생들이 오죽하겠습니까? 오죽하면 교수님 이번 시험은 그냥 F 받겠습니다 라는 말까지 나올 정도입니다. 물론 이 똑똑한 학생들이 진짜로 시험을 포기하진 않겠죠? 원래 공부 잘하는 사람들이 놀 때도 더 신나게 노는 법이니까요. 밤새 과제를 끝내놓고 콘서트장으로 달려가 목이 터져라 응원하는 게 지금 스탠퍼드의 실제 풍경입니다. 다만 일부에서는 얼마 전 워낙 뜨거웠던 멕시코 공연과 비교하면서 스탠퍼드는 대학 캠퍼스라 조금 차분한 거 아니냐라는 이야기도 나오는데요. 하지만 그것은 현장 분위기를 잘 모르는 소리입니다. 이번 스탠퍼드 공연이 왜 진짜 대단하고 역사적인 순간인지 지금부터 하나씩 풀어드리겠습니다. 며칠 전 공항 입국장이 그야말로 마비가 됐습니다. 우리 BTS 멤버들이 모습을 드러냈기 때문인데요. 편안한 캐주얼 차림에 모자를 푹 눌렀었는데도 감출 수 없는 아우라에 공항 전체가 들썩였습니다. 사실 이번 샌프란시스코 베이 지역 공연은 무려 8년 만에 방문인지라 현지 팬들의 기대감이 그 어느 때보다 높았는데요. 그 사이 멤버들이 당당하게 군복무를 모두 마치고 드디어 7명 완전체로 돌아와 펼치는 오랜만의 무대이기 때문입니다. 사실 이 대목에서 가장 놀랍고도 자랑스러운 부분은 따로 있습니다. 이 대단한 세계적인 스타 7명이 외국인 멤버 단 한 명도 없이 전원 순수 한국인이라는 사실입니다. 오직 우리 대한민국 청년들로만 구성된 그룹이 미국 최고 명문대 한복판에 있는 5만 석짜리 대형 스타디움을 사흘 연속으로 가득 채우고 있는 건데요. 전 세계 수많은 인종의 팬들이 한국어로 된 노래를 목이 터져라 떼창하는 모습을 보고 있으면 정말 대한민국 국민으로서 자부심이 솟구칠 수밖에 없습니다. 이렇게 온 미국이 들썩이는 가운데 공연 전부터 현지에서는 멤버들의 친근한 목격담이 전해지면서 팬들의 마음을 더욱 훈훈하게 만들고 있습니다. 가장 화제가 된 건 스탠퍼드 근처 한인마트에서 멤버들이 소주를 샀다는 일화인데요. 재밌는 건 팬들이 소주를 똑같이 구매해서 너도나도 SNS에 인증샷을 올리더라고요. 사실 하루 일과를 끝내고 시원한 소주 한 잔 딱 들이키는 이 짜릿한 감성은 우리 한국인들만의 정겨운 문화지 않습니까? 이제는 외국인 팬들까지 이 한국식 감성에 완벽하게 스며들어 다 함께 소주잔을 기울이고 있는 겁니다. 여기에 또 하나 멤버들이 근처 한식당에 직접 방문해 든든하게 식사를 하고 갔다는 소식도 전해졌습니다. 미국 한복판 그 거대한 무대를 앞두고 가장 먼저 찾은 곳이 꼭 따뜻한 한식당이었던 건데요. 전 세계 음악 시장을 쥐락펴락하는 최고의 위치에 올랐어도 큰 무대를 앞두고 결국 생각나는 건 정성 가득한 한식이었던 모양입니다. 세계 어디를 가도 우리 한국 사람은 역시 따뜻한 밥심이 최고의 원동력인 것 같습니다. 무대 위에서는 감히 범접할 수 없는 거대한 스타지만 무대 아래에선 소탈하고 정겨운 대한민국 청년들의 매력이 그대로 묻어나는 흐뭇한 일화입니다. 이 정겨운 일화는 또 다른 스포츠 목격담으로도 이어지는데요. 공연이 임박해서 눈코 뜰 새 없이 바쁜 와중에도 대학교 캠퍼스 근처 코트에서 활기차게 피클볼을 치고 있는 모습이 포착되었습니다. 전 세계에 이목이 쏠린 대형 무대를 앞두고 엄청난
단단한 리허설과 긴장감 속에서도 짬을 내어 현지 문화를 즐기는 모습이 참 인상적입니다. 전 세계를 뒤흔든 슈퍼스타지만 동시에 건강하고 에너지가 넘치는 청년들의 일상이 엿보여 보는 이들을 미소 짓게 만듭니다. 이처럼 멤버들의 소탈한 매력에 현지 분위기는 더욱 뜨겁게 달아올랐고 그 열기는 고스란히 공식 기념품을 파는 현장으로도 이어졌습니다. Currently, we're almost 4 a.m. So freaking long. This is like not even halfway. 얼마나 대단했는지 콘서트 전날, 그러니까 공연이 시작되기도 전인 전날 새벽 4시의 모습입니다. 아직 해가 뜨지도 않는 깜깜한 시간인데도 끝이 보이지 않는 엄청난 대기줄이 화면에 가득 잡힙니다. 현장을 촬영한 팬도 어이가 없었는지 새벽 4시인데 줄이 미친 듯 길다. 아직 반도 못 걸어왔는데? 라고 혀를 내두르는데요. 실제로 이날 공식 기념품을 사기 위해 늘어선 줄이 운동장 트랙을 무려 2바퀴 넘게 감았을 정도였습니다. 심지어 전날부터 텐트를 치고 밤샘 노숙을 한 현지 팬들도 가득했는데요. 이 넓은 미국 땅에서 오직 한국 가수의 기념품을 사겠다고 현지 미국인들이 밤을 새우며 줄 서 있는 풍경은 볼 때마다 정말 경이롭기까지 합니다. 한 현지 팬은 뉴스 인터뷰에서 자기가 구매한 물건들을 자랑하며 큰 화제를 모으기도 했는데요. I got a lot, but this is the member jersey. This is Jungkook's jersey. So this is the youngest member of BTS. So on merch, I spent $700. On my ticket for VIP for tomorrow Saturday, I got $800 on that one. And then I'm coming back on Tuesday with my husband, and that was $400 for both tickets. 멤버들 중 막내인 정국의 유니폼 저지를 보여주면서 이 옷을 포함한 기념품 구매에만 무려 $700를 썼다고 밝혔습니다. 우리 돈으로 굿즈에만 100만 원 가까운 거금을 쓴 겁니다. BTS를 직접 보고 느낄 수만 있다면 돈은 얼마든지 써도 아깝지 않다는 현지 팬들의 엄청난 열정이 고스란히 느껴지는 대목입니다. 이렇듯 밤샘 줄서기까지 마다하지 않는 열정은 티켓 예매 전쟁에서도 고스란히 드러났습니다. 이번 스탠퍼드 공연은 예매가 시작되자마자 눈 깜짝할 사이에 전석 매진이 됐는데요. 사흘 동안 모이는 관객 수만 무려 15만 명에 달할 것으로 예측되며 현지 뉴스에서도 대대적으로 다뤄졌습니다. 당연히 정가에는 표를 구하지 못한 사람들이 속출했고 안표 시장의 가격은 그야말로 천정부지로 치솟았습니다. 무대와 가까운 좋은 좌석은 기본이 $700, 우리 돈으로 90만 원을 훌쩍 넘겼고 귀한 VIP 좌석은 무려 $1,700, 한화로 230만 원이 넘는 가격에 거래되기도 했습니다. 표 한 장에 직장인 한 달 월급 수준의 웃돈이 붙은 셈입니다. 그런데 현지 팬들이 이 귀하고 비싼 표를 구해서 가장 먼저 향하는 곳은 다름 아닌 가족들 앞이었습니다. 평생 고생하신 어머니에게 이 귀한 표를 안겨드렸더니 세상을 다 가진 듯 아이처럼 환하게 웃으시는 모습이 참 감동적인데요. 이뿐만이 아닙니다. 어린 조카들에게 슬쩍 표를 내밀었더니 믿기지 않는다는 듯 입이 떡 벌어지며 소리를 지릅니다. 이제 미국에서 BTS 티켓 한 장은 자식들에겐 최고의 효도 선물이자 조카들에겐 꿈을 이뤄주는 최고의 선물이 된 겁니다. 이쯤에서 아마 많은 분들이 한 가지 궁금증이 생기실 겁니다. BTS 정도 되는 세계적인 그룹이라면 미국 전역에 널린 더 크고 웅장한 대형 프로구단 스타디움도 얼마든지 고를 수 있었을 텐데 왜 하필 대학교 캠퍼스 안에 있는 스탠퍼드 스타디움을 선택했을까 하는 점입니다. 여기에는 아주 깊은 상징적 의미가 숨어 있습니다. 이곳 스탠퍼드 스타디움은 아무나 서고 싶다고 해서 설 수 있는 무대가 절대 아닙니다. 세계 최고의 천재들이 모이는 지성의 상징인 만큼 대관 조건이 까다롭고 보수적이기로 유명해서 역사상 이 무대에 섰던 대중 가수는 단 2팀밖에 없었는데요. 첫 번째 무대를 장식했던 팀은 다름 아닌 영국이 자랑하고 전 세계가 인정하는 전설적인 밴드 콜드플레이였습니다. 전 세계 음악 역사에 엄청난 한 획을 그은 콜드플레이조차 작년에야 비로소 이 무대를 최초로 열었을 정도인데요. 그런데 바로 그 위대한 전설의 뒤를 이어 스탠퍼드가 선택한 역사상 2번째 주인공이 바로 우리 대한민국에서 온 BTS인 겁니다. 심지어 그 대단한 콜드플레이조차 이곳에서 이틀 동안 공연을 진행했었는데 우리 BTS는 무려 4흘 연속 공연을 펼치며 대기록을 쓰고 있습니다. 스탠퍼드 스타디움 측 관계자 역시 인터뷰를 통해
통해 고개를 내저었는데요. 이번 BTS 공연은 작년 콜드플레이 때와 비교해도 전체적인 규모가 무려 2배 이상 커졌으며 무대 장비를 실은 대형 트럭만 100대 가까이 캠퍼스로 진입했다고 전했습니다. 세계 최고 수준의 대학, 아무 팀이나 쉽게 무대에 세우지 않는 그 까다로운 스탠퍼드 캠퍼스가 콜드플레이 다음으로 선택한 팀이 한국에서 온 7청년이라는 것. 이 사실 하나만으로도 BTS가 지금 세계 대중음악 시장에서 얼마나 독보적이고 위대한 자리에 서 있는지가 분명하게 증명되는 순간입니다. 처음에 제가 멕시코 공연과 비교했을 때 스탠퍼드가 좀 차분한 거 아니냐는 이야기가 있었다고 말씀드렸는데요. 직접 확인해보니 그건 차분한 게 아니라 스탠퍼드라는 상징적인 공간이 주는 깊은 울림과 감동이 더해진 것이었습니다. 세계 최고 대학 한복판에서 우리 한국 가수의 단독 공연이 울려 퍼지고 그 무대를 보며 눈물 흘리는 현지 팬들의 모습은 그 자체로 또 다른 경이로움이었는데요. 누군가에게는 그저 머나먼 동양의 작은 나라였던 대한민국이 이제는 전 세계 지성의 중심이라 불리는 미국 최고 명문대의 심장부를 완벽하게 뒤흔들고 있는 겁니다. 탑의 본고장이라는 미국인들이 우리 한국 가수를 보기 위해 텐트를 치고 밤을 새우는 이 놀라운 현상들, 이 믿기지 않는 모든 풍경이 다른 누구도 아닌 오직 한국인 7청년의 힘으로 이뤄낸 엄연한 현실이라는 점이 볼 때마다 가슴을 뜨겁게 만듭니다. 이번 스탠퍼드 공연은 BTS가 왜 대체 불가능한 세계 최고의 아티스트인지를 다시 한번 증명한 역사적인 순간으로 기억될 것 같습니다. 이렇게 젊은 열기로 가득한 뜨거운 공연장을 보면 아마 어른들은 걱정부터 앞서실 겁니다. 도대체 뭐가 그렇게 좋은가 싶으셨겠죠. 소녀딸이 맨날 그 노래만 듣고 공부는 안 한 채 휴대폰만 붙잡고 있는 모습이 참 답답해서 오죽하면 직접 공연장까지 따라가 보셨다고 하는데요. 그런데 무대 위 청년들의 눈빛 한 번에 그만 그 자리에서 백발의 관객마저 소녀가 돼버리셨습니다. 처음에는 BTS가 우리 손녀를 다 망쳐놨다며 잔소리를 늘어놓으시던 할머니였습니다. 그런데 막상 공연이 시작되자 언제 그랬냐는 듯 머리가 희끗희끗하신 분들이 환하게 웃으시며 누구보다 신나게 응원봉을 흔들고 박수를 치고 계셨습니다. 생각해보면 정말 가슴이 뜨거워지는 일입니다. 전 세계 수많은 가수 중에서 어린아이부터 백발의 팬까지 세대를 불문하고 모두가 한자리에 모여 환호하는 가수가 과연 몇이나 될까요? 이건 단순히 잠깐 반짝하고 사라지는 인기가 아니라 전 세계인의 마음을 움직이는 위대한 문화의 힘이자 우리 대한민국이 만들어낸 찬란한 기적입니다. 이게 진짜 무서운 거죠. 한국에서 출발한 7청년들이 나이와 국경을 떠나 전 세계에 깊은 울림을 전하고 있습니다. 특히 오늘 영상에서는 유독 가슴을 울리는 감동적인 이야기들이 참 많은데요. 영상 끝까지 함께 하시다 보면 나도 모르게 마음이 따뜻하게 뭉클해지는 것을 느끼실 수 있을 겁니다. BTS의 인기는 이제 어느 정도라는 말로 설명하기가 민망할 정도가 됐습니다. 공연의 시작도 하기 전부터 표를 구하려는 전쟁이 벌어지는데요. 흥미로운 건 그렇게 어렵게 구한 귀한 티켓을 본인이 가지 않고 어머니께 선물로 드리는 분들이 정말 많다는 점입니다. 얼마 전 한 영상에서는 74세 어머니께 콘서트 티켓을 깜짝 선물로 드리는 장면이 화제가 됐는데요. 티켓을 받아든 어머니께서 마치 어린아이처럼 두 손을 모으고 펄쩍펄쩍 뛰시며 좋아하시는 모습에 보는 사람들까지 덩달아 미소 짓게 만들었습니다. 70이 넘은 어머님을 이렇게 소녀로 만들어버리는 가수 참 흔치 않죠? 최근 미국 스탠퍼드에서 열린 공연장 풍경도 그야말로 장관이었습니다. 나이 지긋한 분들이 정말 많이 오셨거든요. Watch this beat go, we pop out, we acting a fool again. Watch this beat go,
한 분은 손주뻘되는 BTS의 안무를 그대로 따라추고 계셨고 72세 어머니께서 어린 소녀처럼 신나게 노시는 모습도 카메라에 잡혔는데 옆에 있던 젊은 팬들이 오히려 더 흐뭇해하며 같이 어울리는 장면이 무척이나 인상 깊었습니다. 사실 이런 모습은 비단 스탠퍼드 공연장 한 곳에서만 국한된 이야기가 아닙니다. BTS의 음악이 있는 곳이라면 전 세계 어디서나 흔하게 볼 수 있는 익숙한 풍경인데요. 이들이 전 세계를 무대로 활동해온 지난 시간 동안 국경과 나이를 불문하고 어디서나 똑같이 펼쳐져 온 풍경이기 때문입니다. 실제로 미국 언론에 대대적으로 보도되며 전 세계인들의 눈시울을 붉히게 만든 한 편의 영화 같은 이야기가 있습니다. 82세를 맞이하신 할머니의 사연인데요. 어느 날 손녀딸이 깜짝 선물로 건넨 BTS의 티켓을 받아든 순간 할머니는 두 손으로 입을 가린 채 아이처럼 눈물을 흘리셨습니다. 이 감격스러운 반응은 순식간에 퍼져나가며 전 세계 팬들의 마음을 울렸죠. Bubble says BTS helped her through difficult times. You can stop me loving myself. Even seeing them on the screen. And I've watched it again and again and again on the television, right? Okay. She had like the best night of her life. And then I remember after that, just seeing how much joy and like the crowd interacting with her, like people still send me pictures with her. You know, their mom recently passed away of cancer. And if their mom was still around, they'd be going to the concert with them. So I think there's also been a bonding over her surviving breast cancer and just the joy that BTS brings. And it doesn't matter the age, doesn't matter the race. Smooth like butter, like criminal undercover. That was good, right? 사실 할머니에게는 남모를 아픔이 있었습니다. 바로 외롭고 고통스러운 유방암 투병 생활을 견뎌내신 분이었는데요. 온 세상이 단절되었던 그 힘든 시기, 차가운 병실에서 할머니가 유일하게 의지하고 위로받았던 것이 바로 BTS의 음악이었습니다. 당시 할머니께서는 텔레비전이나 유튜브 화면에 BTS가 나오기만 하면 무조건 챙겨보시며 험난한 투병 시간을 견뎌내셨다고 합니다. 이 청년들이 전하는 내 자신을 사랑하라 라는 따뜻한 위로의 노랫말은 지구 반대편 외로운 할머니의 아픈 삶을 지탱해주는 가장 큰 힘이 되었습니다. 이 따뜻한 영상이 세상에 알려지자 전 세계 곳곳에서 가슴 먹먹한 응원의 메시지들도 쏟아졌습니다. 우리 아미는 정말 다양한 모습을 하고 있습니다. 우리는 나이, 인종, 국적, 성별이 다르지만 7멤버를 향한 사랑으로 하나가 되었습니다. 할머니가 BTS를 볼 수 있게 되어 기쁩니다. BTS라는 가수가 주는 순수한 기쁨이라는 공통점 하나로 얼굴도 모르는 수많은 이들이 가족처럼 끈끈하게 연결되고 있는 것입니다. 손녀딸의 말처럼 이 아름다운 유대감 앞에는 나이도 인종도 정말 아무런 상관이 없었던 거죠. 우리가 BTS라는 그룹을 이토록 자랑스러워하고 깊이 사랑하는 이유는 여기에 있습니다. 그들이 단순히 노래를 잘하고 춤을 화려하게 추기 때문만은 아닙니다. 그보다 더 중요한 것, 바로 전 세계인의 마음을 치유하는 선한 영향력을 품고 있기 때문입니다. 그저 한국에서 노래하는 7 청년들이 만들어낸 노랫말 하나, 멜로디 한 줄이 누군가의 가장 어둡고 힘든 시간을 버티게 해줬다는 사실. 이건 단순한 인기로는 절대 설명할 수 없는 위대한 음악의 힘이자 기적입니다. BTS가 세상에 퍼뜨린 이 선한 온기가 오늘도 수많은 이들의 삶을 찬란하게 비추고 있습니다. 실제로 이번 월드투어 현장 곳곳에서 울려 퍼진 목소리들을 들여다보면 가슴이 더욱 뜨거워집니다. 수년 동안 오직 이날만을 기다려왔다는 수많은 관객 중에서 특히 휠체어를 타거나 보행기를 짚고도 환하게 웃으시면서 차례를 기다리시는 분들의 모습은 그 자체로 큰 울림을 주었는데요. Lo que espero es verlos, nada más, disfrutar la música, disfrutar que están aquí en México y que me emociono y que los puedo ver. 현장에서 만난 분들은 BTS의 음악이 귀에 참 편하고 듣기 좋다며 나이가 많아 마치 내 새끼들 같아서 그저 좋아서 직접 보러 왔다고 수줍게 고백하셨습니다. 놀라운 것은 이분들이 그저 최근에 생긴 팬들이 아니라는 점입니다. 길게는 6년, 7년, 심지어 데뷔 때부터 10년이 넘는 긴 세월 동안 묵묵히 이 친구들을 응원해온 분들이 정말 많았는데요. ¿Por qué hacerlo, señora? ¿En verdad vale la pena? Sí vale la pena. Yo lo sigo desde el 2013, de que empezaron. Tristeza, podemos decir, como a mucha otra gente. Sus canciones son de amabilidad, de lo que sufrieron ellos para llegar a donde están ahorita. Veo que también trae su andadera, entonces no se cansa. No me canso y los traigo a todos.
todos a ellos en el teléfono porque me agradaron mucho, pero nunca haría lo que estoy haciendo ahora por nadie. 화면으로만 보던 청년들을 드디어 두 눈으로 직접 보게 되었다며 아이처럼 설레어하시는 표정은 보는 사람마저 행복하게 만들 정도였습니다. 무엇보다 마음을 깊게 울렸던 것은 이분들이 입을 모아 전한 고마움의 한마디였습니다. Vengo a verlos porque me encantan. Son mis niños, porque yo ya soy tercera edad, pero me encantan muchísimo. Me gustan porque te sacan de la depresión, te transmiten muchas cosas muy bonitas. Sus letras son muy bonitas, sus letras. BTS의 다정한 가사와 노래가 삶의 우울함을 싹 날려주었고 무엇보다 나이를 떠나 여성으로서 스스로가 참 가치 있는 존재라는 것을 깨닫게 해주었다는 고백이었습니다. 음악을 들으면 마치 다른 세상으로 데려다주는 것 같다는 마음속 깊이 따뜻한 위로를 품고 살아가는 이들의 모습은 참으로 아름답고 멋지십니다. 나이를 잊고 좋아하는 것을 마음껏 좋아하시는 그 열정은 이제 공연장을 넘어 많은 이들의 평범한 일상 속에서도 자연스럽게 스며들어 있습니다. 꼭 공연장에 직접 가지 않더라도 저마다의 자리에서 BTS를 즐기는 풍경은 어디서나 쉽게 만날 수 있는데요. 백화점에서 우연히 BTS의 전국의 사진을 발견하고는 소중히 아껴두었던 BTS의 슈가의 겉옷을 곱게 차려입은 채 수줍게 기념사진을 남기시는 분이 계십니다. 또 91번째 생신날 케이크 위에 BTS 캐릭터 인형들을 꽂아두고 가족들과 활짝 웃으며 축하 파티를 여는 모습도 보입니다. 거실 안방에서 흘러나오는 노랫말을 흥얼흥얼 따라 부르시는 우리의 정겨운 모습과 참 많이 닮아있죠? 그리고 이렇게 세대를 통틀어 모두가 함께 사랑할 수 있다는 것은 가족을 하나로 묶어주는 가장 아름다운 기적이 되기도 합니다. 실제로 어머니를 모시고 무려 13시간을 차로 달려서 공연장에 도착한 한 가족의 이야기가 있었습니다. 마침내 공연장 앞에 도착하신 어머니께서는 벅차오른 감격에 결국 눈물을 보이셨다고 하는데요. 딸과 엄마가 같은 가수의 공연을 보면서 손뼉을 치고 같은 노래를 따라 부르며 행복을 공유한다는 것, 이거야말로 우리 삶에서 가장 보기 드물고 따뜻한 풍경이 아닐까 싶습니다. 세상에 가수가 그렇게 많은데 할머니와 어머니, 딸과 손녀가 세대 차이 없이 한자리에서 같이 즐길 수 있는 가수가 과연 몇이나 될까요? 더 놀라운 건 콘서트장에 뭘 모르는 어린 아이들까지 부모님 손을 잡고 와서 응원봉을 흔들며 노래를 따라 부른다는 점입니다. 0세부터 90세까지 정말 말 그대로 전 연령층입니다. 생각해보면 참 신기한 일입니다. 한국 가수의 노래를 지구 반대편에 사는 외국 할머니께서 흥얼거리시고 우울했던 시간을 견디게 해준 가수라며 손녀에게 고마워하시고 보행기를 끌고 4시간을 줄 서서 기다리시고, 이게 바로 지금 이 순간 전 세계에 동시에 일어나고 있는 일들입니다. 단순히 노래가 좋아서 춤이 멋있어서만은 아닐 겁니다. 가사 속에 담긴 따뜻한 위로, 자기 자신을 사랑하라는 메시지, 힘들었던 시기를 묵묵히 견뎌낸 청년들의 진심, 이런 것들이 모이고 모여서 나이도 인종도 국적도 상관없이 전 세계 사람들의 마음을 움직이고 있는 겁니다. 자랑스럽다는 말조차 이 기적 앞에서는 무색해집니다. 머나먼 타국, 어느 외로운 이에 가장 어둡고 추웠던 밤을 우리 대한민국의 7청년이 따뜻하게 보듬어 안고 있었다는 사실, 그리고 그 선한 온기가 국경을 넘어 오늘도 누군가의 삶을 찬란하게 꽃피우고 있다는 것, 이것이야말로 음악이 세상에 부리는 가장 위대한 마법이자 우리가 참으로 고마워하고 영원히 기억해야 할 아름다운 신화가 아닐까 싶습니다. 조금 전까지만 해도 목이 터져라 환호하며 비명을 지르던 미국 현지인들이 맞나 싶을 정도인데요. 세 사람 모두 무언가에 큰 충격을 받은 듯 넋이 나간 표정으로 멍하니 화면만 바라보고 있습니다. 슬픔과 감격이 동시에 교차하는 이들의 얼굴 위로 짧은 영문 자막 하나가 툭 떠오르는 순간 현지의 반응은 그야말로 폭발했습니다. BTS가 떠났는데 이제 어떻게 진짜 현실로 돌아가야 하나요? 놀라운 건 지금 미국 전역의 수많은 팬들이 이와 똑같은 심각한 후유증을 앓고 있다는 점입니다. I'm Karen and this is me before the BTS concert. I'm Ara and this is me before the BTS concert. I'm Karen and this is me after the concert. This is me after the concert.
미국 최고의 수재들이 모인다는 명문 스탠퍼드 대학교가 이번 마지막 공연을 끝으로 깊은 아쉬움에 잠겨버린 건데요. 하지만 이 먹먹함도 잠시. 다음 행선지인 라스베가스는 벌써부터 도시 전체의 불빛을 바꾸며 역대급 규모로 우리 가수를 맞이할 준비를 끝마쳤습니다. 여기에 아직 한 달이나 남은 대한민국 부산마저 벌써부터 전 세계 관광객들로 야단법석이 났다는데요. 과연 미국 현지를 눈물바다로 만든 스탠퍼드의 풍경과 부산의 깜짝 놀랄만한 상황은 무엇인지 끝까지 시청하시면 모두 확인하실 수 있습니다. 먼저 미국 캘리포니아 스탠퍼드 대학교로 가보겠습니다. 최근 사흘에 걸쳐 이곳 BTS의 월드 투어 아리랑 공연이 열렸는데요. 무려 15만 명이 넘는 전 세계 인파가 이 넓은 명문대 캠퍼스로 한꺼번에 몰려들었습니다. 현지에서 올라온 영상들을 보면 상황이 어떤지 단번에 느끼실 겁니다. 화면이 위아래로 마구 흔들리고 초점은 다 나간 채로 카메라를 든 사람들이 함께 비명을 지르고 있는 영상이 끝도 없이 올라오고 있습니다. 콘서트장에 가서 추억을 남기려고 찍기 시작한 영상인데 정신을 차려보니 본인이 더 흥분해서 도저히 찍을 수가 없는 상태가 되어버린 겁니다. 현지에서는 이런 공연 촬영 실패 영상들이 오히려 진짜 축제를 즐겼다는 증거라며 폭발적인 인기를 끌고 있습니다. 공연이 끝난 뒤에는 또 다른 진풍경이 펼쳐졌습니다. 기차역마다 몰려든 인파로 발 디딜 틈 없이 꽉 막혀버린 건데요. 대중교통마저 마비될 정도이다 보니 주차 전쟁도 상상을 초월했습니다. 평소 주차비가 $20 정도였는데 이번에는 그마저도 자리가 없어 길 건너 고등학교 주차장에 무려 $60, 평소에 3배가 넘는 거금을 치르고 차를 댔다는 후기들이 줄을 이었습니다. 그만큼 이번 공연의 열기가 대단했단 겁니다. 잘 아시다시피 스탠퍼드 스타디움은 원래 대관 조건이 까다롭기로 유명해 음악 공연을 거의 받지 않는 곳입니다. 100년의 역사를 가진 이 거대한 경기장에서 공연한 가수는 영국의 콜드플레이와 우리 BTS 단 2팀 뿐입니다. 세계적인 거장과 어깨를 나란히 하며 이 깐깐한 무대를 꽉 채웠다는 사실 하나만으로도 대단한 일입니다. 문제는 마지막 공연이 끝난 직후입니다. 한바탕 신나게 즐기고 나서 막상 집에 갈 시간이 되니까 좋아하는 가수의 무대가 끝났다는 그 사실이 너무 막막한 겁니다. 꿈같은 시간이 끝나버린 아쉬움이 실제 현지 댓글 반응을 보면 그 여운이 얼마나 깊은지 알 수 있습니다. 집으로 가는 기차 안에서 눈물이 멈추지 않네요. 이 꿈같은 시간이 끝나버려서 다음에 또 언제 볼 수 있을지 막막합니다. 공연 후유증이 진짜 장난 아니네요. 방금 집에 도착했는데 벌써 그리워 죽겠습니다. 스탠퍼드는 마법 같았어요. 제 평생 이때의 벅찬 가슴을 절대 잊지 못할 것 같습니다. 이처럼 전 세계의 수많은 이들을 울리고 웃긴 이 역사적인 무대는 사실 시작도 되기 전부터 이미 거대한 화제를 예고했었습니다. 미국 최고의 명문이라고 불리는 스탠퍼드 대학이 그저 인기 가수 한 팀을 불러서 학생들 하루 놀게 해주려고 이 귀한 스타디움을 열어준 게 아니기 때문입니다. 스탠퍼드 예술부총장 데보라 컬리너는 콘서트 전 공식 성명을 통해 이번 공연은 개방성, 창의성, 그리고 연결이라는 스탠퍼드의 핵심 가치를 전하는 강력한 교육적 기회라고 극찬했습니다. 그러면서 BTS라는 아티스트를 통해 오늘날 전 세계의 문화를 주도하는 글로벌 목소리와 우리 학생들이 직접 소통할 수 있게 되었다며 공연이 막을 올리기도 전부터 이번 무대에 엄청난 의미를 부여했는데요. 이 공식 성명에 담긴 스탠퍼드 대학 측의 속뜻은 명확합니다. 세계 최고의 천재들이 모인다는 스탠퍼드 대학교가 자신들의 학생들에게 귀감이 될 살아있는 교과서이자 시대의 멘토로 BTS를 직접 초청했다는 점입니다. 대중가수의 오락성 쇼가 아니라 대학이 추구하는 최고의 가치를 배울 수 있는 움직이는 교육 무대로 애초에 인정한 겁니다. 무대가 시작되기도 전 미국 엘리트 교육의 심장부에서 우리 한국 가수를 이토록 높게 평가하고 우러러보고 있었다는 사실은 정말 생각할수록 소름 돋고 가슴이 웅장해지는 대목이 아닐 수 없습니다. 자, 스탠퍼드의 그 뜨거웠던 열기가 이대로 식어버릴 리가 없습니다. 이 뜨거운 에너지가 그대로 향하는 다음 무대는 규모부터가 상상을 초월하는데요. 바로 전 세계 엔터테인먼트의 심장이라고 불리는 미국 라스베가스입니다. 더 놀라운 것은 공연이 시작되기도 전인 지금 라스베가스 도시 전체가 우리 가수를 맞이하기 위해 그야말로 역대급 규모의 준비로 들썩이고 있다는 점입니다. 특히 이번 새 앨범 아리랑의 컨셉에 맞춰 도시 전체를 빨간색 조명으로 물들일
물들 예정이라 벌써부터 화제인데요. 도시를 대표로 하는 세계적인 랜드마크와 길거리의 대형 전광판들이 일제히 빨간빛을 내뿜으며 환영할 준비를 마친 상태입니다. 사실 라스베가스가 우리 가수들을 위해 도시의 색깔을 바꾸는 이 전무후무한 환대를 보여준 건 이번이 처음이 아닙니다. 지난 2022년 공연 당시에는 도시 전체가 온통 보라색 조명으로 도배가 된 적이 있었죠. 무지개의 마지막 색인 보라색처럼 서로 오랫동안 믿고 사랑하자라는 뜻으로 멤버 B가 만든 BTS만의 상징어, 바로 보라해라는 단어에서 시작된 물결이었습니다. 오죽하면 외신과 현지인들이 라스베가스라는 도시 이름 대신 보라해가스라는 전대미문의 별명으로 불렀을 정도입니다. 한국 가수 한 팀의 영향력 때문에 미국의 상징적인 대도시 이름이 통째로 바뀌어버린 겁니다. 이처럼 4년 전 보라색 기적을 일으켰던 그 화려한 도시가 이번에는 아리랑 컨셉의 강력한 붉은빛으로 거대하게 물들 예정입니다. 과연 이번 라스베가스에서는 또 어떤 역사적인 대기록과 기적 같은 풍경들이 펼쳐질지 전 세계 팬들의 기대감이 그 어느 때보다 뜨겁게 타오르고 있습니다. 사실 오늘 제가 진짜 보여드리고 싶었던 소식은 따로 있었습니다. 미국이 저렇게 들썩이는 것도 대단하지만 정작 콘서트가 한 달이나 남은 우리 부산 상황이 벌써부터 아주 심상치가 않아서 소식을 챙겨와 봤는데요. 지금 부산이 그야말로 난리가 났습니다. 벌써부터 해외 관광객들이 일찌감치 입국해 부산의 골목골목을 채우기 시작했는데요. 특히 외국인들이 과연 이걸 먹을 수 있을까 생각하는 뜨끈한 돼지국밥 같은 진짜 향토 음식까지 찾아다니며 콘서트가 시작되기도 전부터 벌써 부산 맛집들을 찾아다니고 있다는 외국인들의 생생한 후기가 실시간으로 올라오고 있습니다. 공연은 한 달 뒤지만 축제는 이미 시작됐다며 부산의 명소마다 인증샷을 올리는 외국인들로 도시 전체가 활기를 띠고 있는 건데요. 아직 한 달이나 남은 시점에도 이 정도인데 막상 콘서트 주간이 되면 부산이 또 얼마나 거대한 축제의 장으로 변할지 현지의 기대감은 그야말로 최고조에 달해 있습니다. 사실 이번에 진행되는 월드투어는 2027년까지 무려 34개 도시에서 79회나 진행되는 그야말로 K-팝 역사상 전무후무한 최고 규모의 대장정입니다. 현재는 일주일에 한 번씩 국경을 넘나들며 초대형 무대를 펼치는 어마어마한 강행군을 이어가고 있는 건데요. 이 빡빡한 일정 속에서도 매 순간 최고의 무대를 만들어내고 있다는 사실 자체가 이미 기적에 가깝습니다. 진짜 우리가 소름 돋는 포인트는 이들이 가는 곳마다 단순히 노래 한 곡 전파하는 수준을 넘어 전 세계의 한국어와 우리 문화 자체를 완전히 일상으로 유행시키고 있다는 점입니다. 좋아하는 가수의 진심을 자막 없이 온전히 느끼고 싶어 밤새워 한글을 공부하고 수만 명의 외국인들이 거대한 경기장에 모여 한국어로 떼창하는 풍경은 이제 전 세계 어디서나 볼 수 있는 경이로운 일상이 되었습니다. 단순히 음악만 듣는 게 아니라 한식을 찾아서 먹고 우리 문화를 자연스럽게 즐기는 이 거대한 물결의 중심에 바로 우리 가수가 당당하게 서 있는 겁니다. 세계 엔터테인먼트의 심장이라는 미국 라스베가스가 도시 전체에 빨간불을 켜며 역대급 환영을 준비하고 전 세계 외국인들이 콘서트 하나를 보겠다고 우리 부산행 비행기표를 앞다투어 끊는 시대입니다. 우리가 평생을 살아오는 동안 대한민국의 위상과 문화가 이렇게까지 세계 무대의 가장 높은 곳에서 당당하게 빛난 적이 있었습니까? 정말 살다 이런 자랑스러운 날을 다 보는구나 하는 생각에 가슴 한구석이 뜨거워집니다. 모쪼록 이 엄청난 강행군 속에서도 부디 건강하게 남은 일정을 마치고 다음 달 부산에서 전 세계를 다시 한번 놀라게 만들 역사적인 무대를 보여주기를 온 마음으로 응원합니다.